प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मान को हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम पीजी परीक्षा निमंते केतेक संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। तो जो माने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करनाती बा प्रथम करी एही चैनल को आसुछंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु जहा फଳରେ मो वीडियो सर्वप्रथम आपणक पाखरे पहुँची परिबो। तो चलंतु आरंभ करिबा। पूर्व वीडियो रे आमे पत्र पत्रिका और आधुनिक गद्य साहित्य संपर्क में केतेक संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करथिले। तो आज मध्य पत्र पत्रिका और आधुनिक गद्य साहित्य संपर्क में अन्य केतोटी परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। तो चलंतु देखिबा। तो प्रश्न हेउछि फकीर मोहनक केउं गल्परे पाश्चात्य चाकचक्य चेतना और सुख दाम्पत्यर परिणाम रहिछि। फकीर मोहन सेनापति पेटेंट मेडिसिन गल्परे पाश्चात्य चाकचक्य चेतना और सुख दाम्पत्यर परिणाम रहिछि। गाल्पिक भगवती चरण पाणिग्राही केबे जन्मग्रहण करथिले? गाल्पिक भगवती चरण पाणिग्राही 1907 मसीह जन्मग्रहण करथिले। परवर्ती प्रश्न हेउछि गाल्पिक भगवती चरण पाणिग्राही केबे मृत्युवरण करथिले? 1943 मसीह मृत्युवरण करथिले। नवजुग साहित्य संसद पक्षरु भगवती चरण 1936 मसीह केउं पुस्तक प्रकाश करथिले? आधुनिक साहित्य पुस्तक प्रकाश करथिले। परवर्ती प्रश्न हेउछि केउं गाल्पिक साम्यवादी और प्रगतिशील चिंताधारा को प्रवर्तन करथिले? भगवती चरण पाणिग्राही। बहुचर्चित शिकार गल्पर गाल्पिक किए? बहुचर्चित शिकार गल्पर गाल्पिक हेउछंती भगवती चरण पाणिग्राही। केउं रचनाटी भगवती चरण पाणिग्राहींकर नुहे? सभ्य जमीदार नुहे। केउं रचनाटी भगवती चरण पाणिग्राहींकर? तो झड़ हेउछि भगवती चरण पाणिग्राहींकर। तो एठारे भगवती चरण पाणिग्राहींकर रचना गुड़िक कौन बाहला ना जीवनर समाधि, हातुड़ी दा, जंगली एवं झड़। भगवती चरणक झड़ केउं प्रकार गल्प? ता हेउछि एक जीवनधर्मी गल्प। परवर्ती प्रश्न हेउछि गोदावरीश महापात्र केउं जुगर गाल्पिक? गोदावरीश महापात्र सत्यवादी जुगर गाल्पिक। नील मास्ट्राणी गल्पर गाल्पिक किए? गोदावरीश महापात्र। गरीबर भगवान गल्पर गाल्पिक किए? गोदावरीश महापात्र। केउंटी गोदावरीश महापात्रंकर रचना नुहे? नील मास्ट्राणी, गरीबर भगवान, मु दिने मंत्री थिली, जंगली। तो जंगली गोदावरीश महापात्रंकर नुहे। तो गोदावरीश महापात्रंकर रचना कौन ना गरीबर भगवान, नील मास्ट्राणी, मु दिने मंत्री थिली। परवर्ती प्रश्न हेउछि अंधारुआ गल्पर गाल्पिक किए? सच्चिदानंद राउतराय। केउंटी गाल्पिक सच्चिदानंद राउतरायंकर रचना? माटीर ताज। केउंटी गाल्पिक सच्चिदानंद राउतरायंकर रचना? मशाणीर फूल। परवर्ती प्रश्न हेउछि महानगरीर रात्रि, कृष्णचूड़ा, रुटी और चंद्र गल्प संकलन तीनोटी केउं गाल्पिकंकर? यह हेउछि सुरेंद्र महांतीकर। शेष कविता, सबुज पत्र, कवि नर्तकी, मराळर मृत्यु केउं गाल्पिकंकर रचना? यह मध्य सुरेंद्र महांतीकर। तो सुरेंद्र महांतीकर कौन बाहला ना महानगरीर रात्रि, कृष्णचूड़ा, रुटी और चंद्र, शेष कविता, सबुज पत्र, कवि नर्तकी और मराळर मृत्यु। तो नोट करदब मन रखिया सहज हेबो। परवर्ती प्रश्न हेउछि केउंटी सुरेंद्र महांतीकर गल्प संकलन नुहे? गंगशिउली सुरेंद्र महांतीकर गल्प संकलन नुहे। तो सुरेंद्र महांतीकर अन्यान्य गल्प कौन बाहला ना दुई सीमांत, सबुज पत्र और धूसर गोलाप ओ कलकाता।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ପୁରାଣ ଓ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀରୁ ଓ ଇତିହାସରୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରି କେଉଁ ଗାଳ୍ପିକ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପୀ ଗଳ୍ପ କାହାର? ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କର। ନୀଳ ଲହରୀ, ଜୟଶ୍ରୀ, ଶତଦଳ ଗଳ୍ପ କେଉଁ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ରଚନା? ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କ ରଚନା। କେଉଁ ରଚନାଟି ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କର ରଚନା ନୁହେଁ? ଆଦିପୁରୁଷ, ପୃଥକ ଈଶ୍ୱର, ମନର ମୃଣାଳ, ବନ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ତ ପୃଥକ ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ। କେଉଁ ରଚନାଟି ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କର ରଚନା ନୁହେଁ? ଜୟଶଙ୍ଖ, ଅଶୋକ ଚକ୍ର, ପଙ୍କଚନ୍ଦନ, ଅନାବନା। ତ ଅନାବନା ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ରାଜକିଶୋର ରାୟ କେଉଁ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1914 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗାଳ୍ପିକ ଅଖିଳମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? 1927 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଝଡ଼ର ଇଗଲ ଓ ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣସାର କାହାର ରଚନା? ଅଖିଳମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା। ଅନ୍ଧଗଳିର ରଚୟିତା କିଏ? ଅନ୍ଧଗଳିର ରଚୟିତା ଅଖିଳମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଥାକାର ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? 1926 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସମାଜ ସଚେତନତା ସହିତ ସାର୍ବକାଳୀନ ସତ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶରେ କାହାର ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ? ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଅନ୍ଧରାତିର ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ। କେଉଁ ରଚନାଟି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ନୁହେଁ? କଥା ଓ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ନୁହେଁ? ବିଷ୍ଣୁମାୟା, ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର, ଅନ୍ଧରାତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆକାଶ ପାତାଳ। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ। ମନୋଜ ଦାସ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1934 ମସିହାରେ। ମନୋଜ ଦାସ କେଉଁ ରଚନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? କଥା ଓ କାହାଣୀ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେଉଁଟି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ରଚନା ନୁହେଁ? ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗାଳ୍ପିକା ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି କେଉଁ ସମୟର ଗାଳ୍ପିକା? ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଗାଳ୍ପିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେଉଁ ରଚନାଟି ଗାଳ୍ପିକା ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନୁହେଁ? କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ, ମଧ୍ୟାନ୍ତର, କଥା ଓ କାହାଣୀ, ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ। ତ କଥା ଓ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। କେଉଁ ରଚନାଟି ଗାଳ୍ପିକା ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର? ପାଟ ଦେଇ ହେଉଛି ଗାଳ୍ପିକା ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା। ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନାଟ୍ୟକାର କିଏ? ଜଗନମୋହନ ଲାଲା, ଯିଏକି ବାବାଜୀ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ନାଟ୍ୟକାର ରାମଶଙ୍କର କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1858 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ନାଟକଟି ନାଟ୍ୟକାର ରାମଶଙ୍କରଙ୍କ ନୁହେଁ? ନୂଆବୋଉ, କଂସବଦ୍ଧ, କାଞ୍ଚି କାବେରୀ, ବନମାଳୀ। ତ ନୂଆବୋଉ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେଉଁ ରଚନାଟି ନାଟ୍ୟକାର ରାମଶଙ୍କରଙ୍କର ନୁହେଁ? କାଞ୍ଚନମାଳୀ, କଳିକାଳ, ଯୁଗଧର୍ମ, ନଷ୍ଟ ଉର୍ବଶୀ। ତ ନଷ୍ଟ ଉର୍ବଶୀ ରାମଶଙ୍କରଙ୍କର ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ନାଟ୍ୟକାର ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? 1916 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଭରସା ଓ ପରକଲମ ନାଟକର ନାଟ୍ୟକାର କିଏ? ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ। କେଉଁ ନାଟକଟି ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କର ନୁହେଁ? ଅଗଷ୍ଟ 9 ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କର ରଚନା ନୁହେଁ। ବେତାର ନାଟକ ଓ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ରଚନାରେ କେଉଁ ନାଟ୍ୟକାର ଅପୂର୍ବ ସିଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ? ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? 1923 ମସିହାରେ ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ।
କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି? ଶାସ୍ତି ଉପନ୍ୟାସକୁ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଗାମୀ ନାଟକ କେବେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା? 1950 ମସିହାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଟି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ନାଟକ ନୁହେଁ? ତିମିର ତୃଷ୍ଣା ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁଟି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ନାଟକ ନୁହେଁ? ଅଗଷ୍ଟନ, ଶେଷ ପାହାଚ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ର। ତ ଶେଷ ପାହାଚ ନୁହେଁ। ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ନାଟକ ଏଠି କ'ଣ ବାହାରିଲା ନା ଅରଣ୍ୟଫଳ, ବନହଂସୀ, କାଠଘୋଡ଼ା, ଅଗଷ୍ଟନ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ର। ନାଟ୍ୟକାର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? 1898 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ନାଟ୍ୟକାର କାଳୀଚରଣ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ବଡ଼ମ୍ବାଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କୁ କବିଚନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ? କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। କେଉଁ ନାଟକଟି କାଳୀଚରଣଙ୍କର ନୁହେଁ? ଚକ୍ରୀ, ଅବରୋଧ, ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ, ଜୟଦେବ। ଅବରୋଧ ନାଟକଟି କାଳୀଚରଣଙ୍କର ନୁହେଁ। କେଉଁ ନାଟକଟି କାଳୀଚରଣଙ୍କର ନୁହେଁ? ରକ୍ତମନ୍ଦାର, ଆଗାମୀ, ସାରଳା ଦାସ, ଭାତ। ତ ଆଗାମୀ ନାଟକ କାଳୀଚରଣଙ୍କର ନୁହେଁ। ତ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଟକ ଏଠି କ'ଣ ବାହାରିଲା ନା ଚକ୍ରୀ, ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ, ଜୟଦେବ, ରକ୍ତମନ୍ଦାର, ସାରଳା ଦାସ ଏବଂ ଭାତ। ତ ନୋଟ୍ କରିବ, ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନାଟ୍ୟକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1921 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କେଉଁ ନାଟକରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଅଛି? ଭାଇ ଭାଉଜ ନାଟକରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ନାଟକଟି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ନୁହେଁ? ଆଗାମୀ ନାଟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ନୁହେଁ। କିଏ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ସୌଖିନ ନାଟ୍ୟକାର ରୂପେ ପରିଚିତ? ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ। ନାଟ୍ୟକାର ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ କେବେ? 1931 ମସିହାରେ। ନିଶିପଦ୍ମ ନାଟକର ରଚୟିତା କିଏ? ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ। କେଉଁ ନାଟକଟି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କର ନୁହେଁ? ପ୍ରତାପଗଡ଼ରେ ଦି'ଦିନ, ମୃଗୟା, ଆହ୍ୱାନ, ନାଲି ପାନରାଣୀ କଳାପାନ ଟୀକା। ତ ଆହ୍ୱାନ ନାଟକ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କର ନୁହେଁ। କେଉଁ ନାଟ୍ୟଟି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କର ନୁହେଁ? ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ, ସନ୍ଧାନୀ, କ୍ଷୁଧିତ ପ୍ରାନ୍ତର, ତିମିର ତୀର୍ଥ। ତିମିର ତୀର୍ଥ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ନାଟକ ନୁହେଁ। ତ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କର ନାଟକ ଏଠି କ'ଣ ଆସିଲା ନା ନିଶିପଦ୍ମ, ପ୍ରତାପଗଡ଼ରେ ଦି'ଦିନ, ମୃଗୟା, ନାଲି ପାନରାଣୀ କଳାପାନ ଟୀକା, ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ, ସନ୍ଧାନୀ, କ୍ଷୁଧିତ ପ୍ରାନ୍ତର। ତ ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ନାଲି ପାନରାଣୀ କଳାପାନ ଟୀକାର ରଚୟିତା କିଏ? ତ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ସାବତ ନାଟକର ରଚୟିତା କିଏ? ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ। ନାଟ୍ୟକାର ବିଜୟ ମିଶ୍ର କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1936 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଶାନ୍ତ ଗ୍ରହ, ତିମିର ତୀର୍ଥ ନାଟକର ରଚୟିତା କିଏ? ବିଜୟ ମିଶ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟି ନାଟ୍ୟକାର ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ନାଟକ ନୁହେଁ? ଅପଦେବତା ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ନାଟ୍ୟକାର ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ନାଟକ ନୁହେଁ? ଦୁଇଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଦଗ୍ଧ ଫୁଲକୁ ନେଇ, ଶବବାହକମାନେ, କ୍ଷୁଧିତ ପ୍ରାନ୍ତର, ଶୃଙ୍ଖଳ। ତ କ୍ଷୁଧିତ ପ୍ରାନ୍ତର ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଟକ ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ନାଟ୍ୟକାର ରତ୍ନାକର ଚୈନୀଙ୍କର ନାଟକ ନୁହେଁ? ତିମିର ତୀର୍ଥ ନୁହେଁ। ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ, ମଞ୍ଚ ନାୟିକା ନାଟକଦ୍ୱୟର ନାଟ୍ୟକାର କିଏ? ରତ୍ନାକର ଚୈନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭଟ ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆଲୋଚନାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଲୋଚକ କିଏ? ରତ୍ନାକର ଚୈନୀ। ନାଟ୍ୟକାର ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ?
1943 ମସିହାରେ। ମୁଁ ଆମ୍ଭେ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ନାଟକର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଉଡ଼ନ୍ତା ପାହାଡ଼ର ଦର୍ଜା ତିମିର ତୃଷ୍ଣା ନାଟକର ରଚୟିତା କିଏ? ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। କେଉଁଟି ନାଟ୍ୟକାର ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ନୁହେଁ? ଅପଦେବତା ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ନାଟ୍ୟକାର ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ନୁହେଁ? ଜନନୀ ନୁହେଁ। ତ ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନାଟକ କ'ଣ? ନା ଉଡ଼ନ୍ତା ପାହାଡ଼ର ଦର୍ଜା, ତିମିର ତୃଷ୍ଣା, ଗୁଣ୍ଡା, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଖି, ମହାନାଟକ, ଶେଷ ପାହାଚ, ପକ୍କା କମ୍ବଳ ପୋତଛତା, ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏସବୁର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟକାର ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆଶୁ ବିସ୍ମୟକର ଘଟଣା ଓ ମଣିଷର ଅସହାୟତାକୁ ନେଇ କେଉଁ ନାଟ୍ୟକାର ନାଟକ ଲେଖନ୍ତି? ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଲେଖନ୍ତି। କେଉଁ ସାହିତ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକାଶ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀ? ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକାଶ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀ। କାହାର ଜୀବନ ଚରିତକୁ ନେଇ ଫକୀରମୋହନ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ? ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ରାମମୋହନ ରାୟ, ଭୂଦେବ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରାବନ୍ଧିକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା କେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ? ଗଙ୍ଗାଧର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଜୀବନ ଚରିତ ପାଠରେ କଳ୍ପନାର ସହାୟତା ପ୍ରବନ୍ଧ 1886 ମସିହାରେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଶିକ୍ଷାବନ୍ଧୁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସାରଳା ଚରିତ, ନାରୀ ଦର୍ପଣ, କର୍ମବୀର ଗୋଖଲେ ଆଦି ଜୀବନ ଚରିତ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଲେଖକ କିଏ? ଦିବ୍ୟସିଂହ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜୀବନୀ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଚରିତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଦାସ କାହାର ଜୀବନୀ ଚରିତ ଲେଖିଥିଲେ? ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କର। ନାରୀ କବି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ଚରିତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ରାଧାଚରଣ ପଣ୍ଡା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆତ୍ମକଥା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ। କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ଜୀବନ ଚରିତ କାହାର ରଚନା? ବିଭୁଦେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆତ୍ମକଥା ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, କସ୍ତୁରବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ ବିଭୁଦେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜୀବନୀ ଚରିତ କାହାର ରଚନା? ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ କାହାର ରଚନା? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଆତ୍ମଚରିତ। ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଆତ୍ମକାହାଣୀ। କେଉଁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର? ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ କାହାର ରଚନା? ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା। ସତ୍ୟବାଦୀରେ 7 ବର୍ଷ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କାହାର ରଚନା? ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କୁମ୍ଭାରଚକ କାହାର ରଚନା? କୁମ୍ଭାରଚକ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା। ମୋ କାହାଣୀ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ କାହାର? ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର। ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ନାମ କ'ଣ? ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା। ତ ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରମାଦେବୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଜୀବନ ପଥେ। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ନାମ କ'ଣ?
अंगे जहा निभाइछि। सुरेन्द्र महांतीଙ୍କ आत्मजीवनी ग्रंथ नाम कौन? पथ ओ पृथिवी। जड़े शिक्षकर निज कथा आत्मजीवनी किए लिखिछंती? बनमाली ब्रह्मचारी। तो ये जीवनी आत्मजीवनी टिके भल भाव में मन रखिब। जहाँ भी हेले हमर पीजी एंट्रांस रे 2-3टी प्रश्न आसी थाए जीवनी आत्मजीवनी संपर्क रे। तो परवर्ती प्रश्न हेउछि पवित्र मोहन प्रधानक आत्मजीवनी ग्रंथ नाम कौन? मुक्तिपथे सैनिक। स्मृति और अनुभूति आत्मजीवनी ग्रंथ काहार रचना? नीलमणि राउतरायଙ୍କ रचना। मेसोपोटामिया यात्रा भ्रमण कहानी काहार रचना? रामकृष्ण त्रिपाठीଙ୍କ रचना। लंडन चिठी अमेरिका अनुभूति 2टी भ्रमण कहानी किए लिखिछंती? गोलक बिहारी धल। परवर्ती प्रश्न हेउछि पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकी भ्रमण कहानी काहार रचना? भुवनेश्वर बेहेराଙ୍କ रचना। परवर्ती प्रश्न हेउछि डॉक्टर वासुदेव साहू लिखिथिबा भ्रमण कहानी नाम कौन? बॉम्बेरू नाइरोबी। शत्रुघ्न नाथंकर भ्रमण कहानी पुस्तकर नाम कौन? बिलात कथा। सुरेन्द्र महांतीଙ୍କ लिखित भ्रमण कहानी नाम कौन? पेकिंग डायरी। परवर्ती प्रश्न दूरदूरांतर भ्रमण कहानी काहार रचना? मनोज दासଙ୍କ रचना। देशे देशे भ्रमण कहानी काहार रचना? गोविंद दासଙ୍କ रचना। डेनमार्क चिठी भ्रमण कहानी काहार रचना? चित्तरंजन दासଙ୍କ रचना। पश्चिम दिगंत काहार रचना? पश्चिम दिगंत श्रीहर्ष मिश्रଙ୍କ रचना। परवर्ती प्रश्न हेउछि उत्कल भ्रमण काहार रचना? फकीर मोहन सेनापतिଙ୍କ रचना। पश्चिम पथिक भ्रमण कहानी काहार रचना? मायाधर मानसिंहଙ୍କ रचना। परवर्ती प्रश्न हेउछि अन्नदा शंकर रायଙ୍କ भ्रमण कहानी ग्रंथर नाम कौन? बिलातर चिठी। केम्ब्रिज अधिवास भ्रमण कहानी काहार रचना? प्राणकृष्ण परिजा। दाक्षिणात्य भ्रमण भ्रमण कहानी काहार रचना? शशिभूषण रायଙ୍କ रचना। सिमला यात्रा भ्रमण कहानी काहार रचना? श्रीपति मिश्रଙ୍କ रचना। परवर्ती बा शेष प्रश्न हेउछि डॉक्टर कृष्ण प्रसाद मिश्रଙ୍କ भ्रमण कहानीर नाम कौन? कानाडा डायरी। तो यह थिला आजिर पत्र पत्रिका और आधुनिक गद्य साहित्य संपर्क में केतेक परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर आलोचना। आशा करुछि यह आपणक पई बहुत उपादेय हेबो। तो वीडियो भल लगी लाइक करने को आदौ भूलें एवं सांग मानकु मध्य शेयर करदेवे जहाँफल से माने मध्य उपकृत हो पारिबे। तो रहुछि समस्ते भलरे रुहंतु खुशरे रुहंतु। धन्यवाद।